प्रधान मंत्री आउंदे ने, पहला सवाल मेरा यही होऊगा, उन्हां दा काफला जिहड़ा कि 20 ਤੋਂ 25 मिनट खड़दा है, सरकार ते सवाल खड़े हुंदे ने, भाजपा भी सरकार ते सवाल खड़े करदी है, प्रधान मंत्री अफसरां नूं कह के जांदे ने कि मुख मंत्री दा धन्नवाद करना कि वो बठिंडा एयरपोर्ट तक जिहड़े कि बच के आए ने। किस तरह वेखदे हो सारे मंत्री? देखो गल ये है कि प्रधानमंत्री जी की फेरी के दौरान जिहड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है वो बहुत मंदभागी। प्राइम मिनिस्टर सारे देश के किसी दे नाल स्टेट गवर्नमेंट के नाल उन्हां दी बनदी होवे ना बनदी होवे, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सुरक्षा देनी, इंतजाम करने वो हर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। देखो गलती तो है ही नजर होगी, जे गलती नहीं होंगी तो इस तरह की इंसीडेंट कभी अज तक हिस्टरी दे विच इस तरह नहीं सुनिया कि इस तरह प्राइम मिनिस्टर के काफले नूं इन्नी देर वास्ते इस तरीके जिहड़ा किते रस्ते दे विच रुकना पवे, इस तरह की एम्बैरसमेंट फेस करनी पवे। इस करके ये जिहड़े काम है उसदे वास्ते DGP, चीफ सैकटरी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सीधे तौर के उत्ते उन्होंने अपनी जिम्मेवारी एक्सेप्ट करनी चाहिए। सरकार कर रही है राजनीति 100%। जिस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्री साहब ने जिम्मेवारी दिखाने की बजाय इस इशू के उत्ते की है, उन्हें पंजाबियों का अक्स जिहड़ा सारे देश के विच, दुनिया के विच खराब किया। सत श्री अकाल जी, लिव इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडा अपना कमलदीप सिंह धालीवाल। जिस तरह कह सकते हैं पंजाब दी विधान सभा चोणां नज़दीक आ रही ने, तो उस तरह ही जिहड़ी कि पंजाब की राजनीति है वह भी जोरां शोरां ते चल रही है। चाहे गल की जाए वख-वख राजनीति पार्टियां जिहड़ियां कि चोण रैलियां करके लोगों तक अपनियां जिहड़े कि कह सकते हैं वादे होण जां गारंटियां होण वो लैके जा रहे हैं, तो उत्थे जदों भाजपा पंजाब दे विच रैली करदी है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दे विच आउंदे ने, तो उन्होंने 20 मिनट तकरीबन जिहड़ा कि कह सकते हैं रोड ते खड़ना पैंदा, जिस तो बाद उन्हों की सुरक्षा नूं लैके पंजाब सरकार ते सवाल खड़े हुंदे ने। प्रधानमंत्री होरां वल्लों भी जिहड़े कि निशाने कह सकते साधे गए ने, चाहे भाजपा की गल की जाए जां होर धिरां दी गल की जाए, पंजाब सरकार ते कई तरह के जिहड़े कि निशाने साधे जा रहे हैं। खास गलबात कर लेने साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो सीनियर लीडर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जी मौजूद ने। चीमा साहब, सब तो पहलां तां लिव इंडिया न्यूज़ ते स्वागत है तुहाडा जी। चीमा साहब, जेकर गल की जाए प्रधानमंत्री आउंदे ने, पहला सवाल मेरा यही होऊगा, उन्हां दा काफला जिहड़ा कि 20 ਤੋਂ 25 मिनट खड़दा है, सरकार ते सवाल खड़े हुंदे ने, भाजपा भी सरकार ते सवाल खड़े करदी है, प्रधानमंत्री अफसरां नूं कह के जांदे ने कि मुख मंत्री दा धन्नवाद करना कि वो बठिंडा एयरपोर्ट तक जिहड़े कि जिंदा जिहड़े कि बच के आए ने। किस तरह वेखदे हो सारे मंजर? देखो गल ये है कि प्रधानमंत्री जी की फेरी के दौरान जिहड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है वो बहुत मंदभागी। देखो प्राइम मिनिस्टर सारे देश के किसी दे नाल स्टेट गवर्नमेंट के नाल उन्हां दी बनदी होवे ना बनदी होवे, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सुरक्षा देनी, इंतजाम करने वो हर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसलिए सुरक्षा के विच कोताही हुई है नजर आउंदी है, उहदी हाई लेवल इनकुआरी होनी चाहिए है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ इन्नी देर वास्ते इस तरीके जिहड़ा किते रस्ते दे विच रुकना पवे, इस तरह की एम्बैरसमेंट फेस करनी पवे। इस करके ये जिहड़े काम है उसदे वास्ते DGP, चीफ सैकटरी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सीधे तौर के उत्ते उन्होंने अपनी जिम्मेवारी एक्सेप्ट करनी चाहिए। जे इहो जिहियां गल्लां दे उत्ते राजनीति होवे तां वो मैं समझदा मंदभागी। की सरकार वास्ते बड़े विषय सरकार कर रही है राजनीति 100%। जिस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्री साहब ने जिम्मेवारी दिखाने की बजाय इस इशू के उत्ते की है, उन्हें पंजाबियों का अक्स जिहड़ा सारे देश के विच, दुनिया के विच खराब किया। उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए सी, उन्होंने कंसर्न दिखाना चाहिए सी, उन्होंने इमीडिएटली
ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਜੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ 20 ਮਿੰਟ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦੇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋਗੇ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਕੇ ਹੋਏ, ਲੁੱਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੀਜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੌਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਦੇ ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ 4-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਆਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਟੱਕਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਮੁੱਖ ਟੱਕਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੱਕਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਗੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿੰਡਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲੜਨੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ EMPLOYMENT ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕਦੇ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੱਸੇਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? 1% ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 20 MLA ਬਣਾਏ ਤੇ 11 ਭੱਜ ਗਏ, 4 MP ਬਣਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 67 ਭੱਜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਫੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਔਰ ਜੇ 5% ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖੀ ਕਰਨੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1% ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੀਗਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਣਿਆ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਵੋਟਰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਬ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4.25 ਲੱਖ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 56 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਝੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਲਗਭਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਤੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 4 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਖਾਸ ਸੀਟ ਲੰਬੀ, ਜਿੱਥੋਂ 5 ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 94 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੇਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ, ਲਿਵ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।